Right, so I'm new to this, so we'll see how we go. So we're going to look at the history of the Jews and just briefly go through it really. If you've got questions as we go through, ask them and stop me, or stop by a Mason obviously, but stop me if you've got things you want to ask as we go through, or things that you want to know more about. تو این داستان بحث یهود هم نظر طولانی خیلی حالا وارد جزئیاتش میشه تو جلسات بعد وارد جزئیات میشه، ولی این تاریخ و اتفاقاتی که برای یهود افتاد خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا هر سوالی داشتید همون موقع حالا وارد بحث بودیم بپرسید، عیناً بنویسید برام. Right, I'm gonna put you under pressure straight away. So last week you were talking about the promises to Abraham. Can you just give me some bit of what you remember about that? و از همین اولش خواهد چالش بگی چهرتون فشار بذاره. هفته پیش راجع به قولهای خدا به ابراهیم صحبت کردیم. بگید ببینیم چی یادتونه. چیزی اگه یاد. God promised him about the nation, big family. Okay. He promised him a land. Yeah. Promised a blessing. He will be a chosen. His nation will be chosen by God. Right, that's good. So that gives us the start then to the Jews, the nation of the Jews, where it comes from. در واقع استارت قوم یهود اونجا خورد دیگه. ابراهیم پدر یهود شد و دیگه شکل گرفت قوم یهود رو کره زمین. Before I forget, that'll be sorry English, isn't it? Yeah, just get those out. اینم خیلی خوبه، اینو قبلا استفاده کردیم. زماناش و اینا رو داره. So I've done a little chart. It's in English, I'm afraid, but I've done a chart that just keep passing it on. Keep it going. And it just as we go through, it gives you an idea of where we're up to. Okay, so we begin with Abraham and with Isaac and with Jacob. پس با ابراهیم و اسحاق و یعقوب شروع می‌کنیم. بدید به حسین هم بدونه بدید اگه هست. There's plenty. There should be enough. Maybe 20, and there's not 20 here. حالا این موندم بذارید. اوکی بذار باشه دیگه، حالا وقت رو دست ندید. Okay. So we begin with Abraham and his faith, which he did about last week, and in particular the promises that were made to him. His son was Isaac, and we told that the promise was through Isaac. That's in Genesis 17 verse 18. You can have a look at that if you want. Genesis 17 verse 18. پیدایش 17 آیه 18. پس ما از ابراهیم شروع می‌کنیم، فرزندش اسحاق. یعقوب قولها از ابراهیم اومد چون آدم ایمانداری بود، اومد به اسحاق رسید و این قولهایی که خدا به اسحاق، قولهای ابراهیم رو به اسحاق تکرار کرد و تو پیدایش می‌تونید ببینید. 17 18. Yeah. So here, this is before Isaac's born, and God is telling Abraham that Sarah will have a son, and he's not sure about it at the time. So he's saying Sarah is going to have a son, and Abraham is at the moment a bit doubtful. Maybe is the right word. It's news to him. یه ذره خب میدونید که سارا مشغول بود، یعنی یه ذره شک داشت با اون سنی که داشت و چون نازا هم بود باورش نمیشد که چیزه و خدا میاد قول میده. اینجا جاییه که هنوز اسحاق به دنیا نیامده ولی خدا میاد قولشو میده. So if we want to read around, which way do we normally go? Just read a verse each. Just 17 and 18. ابراهیم به روی در افتاد و خندید و در دل خود گفت آیا مرد 100 ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در 90 سالگی بزاید؟ 18 بخونید. ابراهیم به خدا گفت کاش اسماعیل در حضور تو زندگی کند. اما خدا گفت نه بلکه همسرت سارا پسر برای تو خواهد زاد که تو باید او را اسحاق بنامی، من عهد خود را با او استوار خواهم ساخت که برای نسل او پس از او عهد جاودانی خواهد بود. ویدیو رو تو را جواب کردم یکی او را برای تو داده خواهم ساخت او را بسیار بسیار کسی خواهم گردانید. او پدر 12 نفر خواهد بود و به قومی بزرگ از وی پدید خواهد آمد.
اما عهد خویش را به اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای او خواهد کرد. و چون خدا سخنش را به پایان That's fine. Yeah, it's fine. کافیه. So the point here is obviously Abraham was thinking maybe the promises might go through Ishmael, but God says no, they go through Isaac. به خاطر اینکه اگه قبل‌ترش حالا برید خودتون بخونید، ابراهیم خیال می‌کرد که قول‌ها از طریق اسماعیل ادامه پیدا می‌کنه و خدا اومد بهش گفتش که نه، اصلا این خبرا نیست. عهد خویش را با اسحاق استوار خواهم ساخت. And then obviously Isaac's son was Jacob, and his name was changed to Israel. و بچه اسحاق هم که یعقوب بود، می‌دونید بعد اینکه با اون فرشته کشتی گرفت، ازش برکت خواست، فرشته اسمش رو تغییر داد، گذاشت اسرائیل. و فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، چون که یعقوب 12 تا بچه داشت. So when we come into Exodus and beyond, it talks about the children of Israel. It's because of the children of Jacob, and his name's Israel. Yeah. Okay. وقتی بیایم به خروج میگه فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. We're on our way. So through Genesis, then towards the end of Genesis, we come to Joseph, who was the eldest son of Rachel, Jacob's wife. اینجا داریم می‌بینید دیگه، الان اینجا آخر پیدایش میرسیم به یوسف دیگه. آخرین داستانی که تو پیدایش نوشته شده یوسفه که از آخرین بچه راهیل بود. راهیل 2 تا بچه کلا آورد، یکیش بنیامین بود، یکیش یوسف بود. زن اصلی که یعقوب دوست داشت راهیل بود که ازش بنیامین و یوسف. So through as we see the story there, he saw his brothers sell him into Egypt, and he paves the way ready for the family to then move into Egypt. و میدونید داستانشو دیگه همتون، برادراش بردن فروختنشون به اسماعیلیان، داشتن اونجا رد میشدن، اونا براشون بردنش مصر و اسیر شد یوسف و خدا از همون طریق نجات قومشو فراهم آورد. یادتون باشه وقتی برادراش میان میگن که ما رو ببخش ما این کارو کردیم، میگه اصلا عذرخواهی نکنید، باید این اتفاق میافتاد، شما باید منو میبردید میفروختید که من الان بتونم شما رو از قحطی نجات بدم و این خواست خدا بود. And so even though it was a very hard thing for him, he spent many years in prison, apart from anything else, he recognized God's hand in that. و علیرغم اینکه خیلی سخت گذشت به یوسف، دیگه کمترینشون زندان‌هایی بود که کشید، ولی باز همیشه میگفت که این تو دست خداست، کنترلش، و خدا خواسته که من الان به این وضع بیفتم. So from that, we then come about 400 years later, we come to Exodus, the next book in the Bible, and it's as it's named. I assume it means the same in Farsi, does it? Yeah. As it's named, it's about coming out of Egypt. و اینجا 400 سال می‌بینید دیگه رو کاغذاتون هم نوشته 400 سال در مصر، یعنی کتاب پیدایش که تمام شه 400 سال بعد کتاب خروج اتفاق میفته که دیگه خروج بنی اسرائیل از همون مصر. بعد اینکه پدر و خانواده یوسف میان موندگار میشن اونجا، 400 سال میمونن، بعد زیاد میشن، میلیونی میشن، به طوری که دیگه میترسن مصریان از یهودی‌ها که بیان اونجا رو دستشون بگیرن. فراعنه هم عوض میشن، فرعونایی که بعدن میان دیگه به یوسف علاقه‌ای نداشتن، بعد مجبور میشن از اینا کار بکشن، شروع میکنن به نوکری کردن، بعد موسی میاد نجاتشون. Yeah, so I don't know whether you said this, but the political situation had changed now, so they were slaves in Egypt. Yeah. So it was. وضعیت سیاسی کشور تغییر کرد، دیگه برده شدن. یه زمان که یوسف بود حرمت داشتن چون خانواده یوسف بود، بعدن دیگه برده میشن. So God, at the time, at the beginning of the book of Exodus, the Pharaoh was trying to destroy or remove some of the children of Israel by having them kill their firstborn sons in the Nile, throw them in the Nile, and that's where Moses comes into the story, because instead of throwing him into the Nile, they put him into a basket, and he's rescued by the princess. و به خاطر اینکه هی زیاد شدن 400 سال زندگی کردن و گفتم فرعون ترسید به خاطر اینکه وضعیت سیاسی رو خطر نندازن، اومدن بهش مشاوره دادن، گفتن که بیا جلوی زیاد یهودی‌ها رو بگیر. اونم دستور داد همه بچه‌های پسر اولو بندازید تو آب بکشید، که بعد موسی وارد داستان میشه که میره توی سبدی قرار میگیره و میاد تو خونه خود فرعون بزرگ میشه. اینا دیگه هم میدون. And Moses' name actually means drawn out or pulled out, so it's و معنی اسم موسی هم یعنی بیرون کشاننده، بیرون آورنده. So Moses spends 40 years with the royal family, and then at the end of the 40 years, due to he kills an Egyptian who was attacking one of the Israelite slaves,
and he runs away into the و میدونید wilderness. 40 سال تو کاخ سلطنتی موسی زندگی کرد، بزرگ شد با فرعون. بعد برای چی فرار کرد؟ یه نفر رو کشت. یه نفر که داشت زور میگفت به یه یهودی رو کشت، مجبور شد در بره. And so in the wilderness, then he spends another 40 years. He marries while he's there. He lives with his father-in-law Jethro, and it's towards the end of that time that you get the incident of the burning bush in chapter 3. و تقریبا آخرای باب 3 دیگه داستان موسی تمام میشه. میبینید 40 سال هم تو میاره بیرون از مصر. بعد اینکه عید پسح داستان پسح اتفاق میفته و طریق نجات بنی اسرائیل از مصر که با کشتن یه بره بوده، میان بیرون، میان 40 سال هم تو بیابون میمونه. آخرای باب 3 دیگه تقریبا موسی همه چیو دست یوشع میسپره و نسل اولی هم که از مصر میان بیرون میمیرن، بچه هاشون به سرزمین بعد میرسن، چون نافرمانی کردن. خدا میگه همتون رو میکشن، بچه هاتون فقط میرسن. So the angel is in that bush that doesn't burn, and Moses sees him, and God speaks to him from the bush and tells him that he's to go and rescue the children of Israel with the power that God gives him, and he very much doesn't want to do it, but God says no, you're going to go, and he sends his brother Aaron to go with him. و میدونید که بعد اینکه موسی میاد بیرون از مصر به خاطر قتلی که کرده بوده، خدا در قالب یه فرشته میاد توی بوته آتش با موسی صحبت میکنه. موسی میترسه، میگه باید بری بنی اسرائیل رو نجات بدی. موسی میگه من اصلا بلد نیستم حرف بزنم، اما نخوا. میترسه، بعد میگه هارون رو با خودت ببر و اینا، که بعد دیگه میفرستتش خدا به مصر. So Moses goes and he sees Pharaoh and asks that to let God's people go. و موسی هم میره. در واقع من یه ذره داستان قبلی گفتم، اون 40 ساله که صحرا بود، الان جلوتر 40 سالم موسی بعد فرارش خودش رفت شبانی کرد تو صحرا. یه 40 سال تو کاخ بود، یه 40 سال اونجا. میره با فرعون صحبت میکنه که بذار قوم من بیاد بیرون. And Pharaoh responds by saying no, and God on 10 occasions sends increasing plagues upon the Egyptians, and each of the plague is like a judgment on the gods of Egypt as it goes through. و فرعون نمیذاره، به خاطر اینکه اون همه جمعیت داشتن بهش نوکری میکردن و برده بودن، براش خیلی پوان بود. نمیذاره برن بیرون. خدا 10 تا بلا میاره دیگه. 10 بلا تو خروج میتونید ببینید. 10 تا بلا خدا سر فرعون میاره که هر بلا پاسخ و قضاوتی بود به یکی از خدایان مصر. And it's worth reading because it's a cracking story as well. و الان نمیتونیم بخونیم به خاطر اینکه خب خیلی مفصل و طولانی. So the last of those plagues brings about the death of the firstborn because the Pharaoh just refuses to let them go. و آخرین بلایی که خدا سر مصریان میاره کشته شدن تمام بچهای اول مصر. And that death of the firstborn, they're also given away. The Jews are given a way of escape, which is what the Passover is all about. It's all about saving them from the death of the firstborn. So they kept within the house and put blood around the door. I'm gonna go so briefly on Passover. Okay. بلای دهم بلای پساور بوده، یعنی عید پسح اونجا اتفاق میفته. وقتی فرعون اجازه نمیده بره، من اینو ذره توضیح میدم چون خیلی مهمه، بعد بدونید، چون این ارتباط مستقیم با عیسی مسیح داره. به خاطر همین مسیح شام آخرش رو عید پسح خورده، چون تو عید پسح همچین اتفاق افتاده. خدا میخواسته تمام نخستاده‌های مصر رو بکشه. میاد به موسی میگه که برو به بنی اسرائیل بگو یه بره بی عیب بکشن، خونش رو بمالن سردر خونه هاشون، از خونه بیرون نیان بشینن تو خونه. من فرشته مرگو میفرستم که همه بچه‌ها رو بکشه. به هر خونه‌ای که برسه اگر خون اون بره بالاش باشه میدونه که اسرائیلیه، رد میشه از روش. عید پسح به انگلیسی یعنی پسوور، یعنی رد شدن از چیزی. به خاطر میگن پسوور، یعنی فرشته مرگ از خونه‌هایی که خون اون بره بوده رد میشده و نمیکشته، جونشون رو نمیگرفته. و با اون بلا بود که بنی اسرائیل نجات پیدا کرد. و دقیقاً این ارتباط داره به عیسی مسیح، به خاطر اینکه اونا بره بیعیب کشتن واسه اینکه آزاد بشن و مسیح هم به عنوان یه بره بیعیب کشته شد تا ما آزاد بشیم. یعنی وقتی بچه‌ها دیگه همه نخستاده‌های مصر مردن. نخستاده‌های مصر همه مردن. چی این همه تبعیض از طرف خدا؟ تبعیض بعد داستانشو بخونی. خدا 10 تا بلا میاره ولی فرعون کوتاه نمیاد
ملخ میفرسته نمیدونم چیکار. فرعون سنگ شده بود. واقعا فرعون کوتاه نمیومد و خدا باید این کار رو. بچه ها واسه چی؟ نه، واسه چی پشت؟ Why God is that just unfair to God killed the children? Why God killed the children? They were innocent actually innocent. نه میگه چرا خدا بچه‌های مصری رو کشه اونا بیگناه بود. اونا بیگناه بودن چرا اونا کشته شدن؟ این دیگه میشه همون تو اسلام هستش مثلا اونایی که سیدن نمیدونم یا همین تعویضی که تو اسلام هستش اینجا هم دیگه یه جوری همین دیگه. So the question is, He believes that it's not fair that God killed the children okay. of Egyptian. They were innocent actually. Well, Why the some firstborn? well, some of the firstborn weren't. They were old as well, so it wasn't just the children. But it's you have to accept that God knows the beginning from the end. You know, I don't think there's any other way we can. You know, we either challenge God or accept that it's His will and He knows the beginning from the end. از اول باید فکر آخر ماجرا رو بکنی. فرعونی که میگه از اول اینجوری کرد باید فکر آخرش هم میکرد. یک، نباید با خدا کل کنی. کل کنی آخرشون میشه. دوما نخست داده میگه منظورش حالا 1 سال 2 سال نیست، خیلی هاشون بالغ بودن. خیلی هاشون بزرگ بودن و خودشون اصلا جزو اون مخالفان بودن. نخست داده یعنی بچه‌های اول رو کشت. Over and above that, the Egyptians had the option to follow the Passover regulations just as much as the Jews did. So if they'd listened, they would have had a way of escape. بعد خدا نجات رو برای مصریان هم فراهم کرده بود. یعنی مصریان هم میتونستن با بنی اسرائیل همون کارو بکنن آزاد بشن. ولی هیچ کدوم گوش ندادن. یعنی نجات فقط برای بنی اسرائیل. اینجوری نبود که خدا بیاد بچهای اونا رو بکشه که قوم خودش رو نجات بده. هر کی از مصریان هم این کارو میکرد میتونست با اونا بیاد. ولی هیچ کدوم توبه نکردن. من میتونم فیلم پیدایش یعنی تو که از کتاب پیدایش فیلمشه که گذاشتم خدا اصلا مرگ رو به وجود نیاورد که این خود انسان مرگ رو به وجود آورد. یعنی مقصر اصلی خود انسانه. اصلا خدا هیچ وقت نگفت که بندم بمیره. همشون ما انسانا سرپیچی کردیم از حرفای خدا. اصلا گناه، مرگ از گناه میاد دیگه و گناه هم زایده دل خودمونه. خدا همیشه دنبال یه راه آشتی بوده و اینکه بخواد حیات جاودان بده به ما. ولی اینکه میمیریم به خاطر خودمونه و درست داره. Just explain that this is consequences of our sins. Yeah, it's not an easy thing to answer, and I appreciate that. Yeah. So, Israel then are able to leave, but then because the Egyptians, it was the only way really to make the Egyptians allow them to leave as well. That was one of the other reasons. They had to be, because they just refused and refused and refused. You know, it came to this point that it had to be that, otherwise they wouldn't let the Jews leave. And then at this point they do leave, but then we come to the Red Sea and they chase them again. The Egyptian army follows them again. و بنی اسرائیل باید آزاد میشد و چاره‌ای دیگه نبود. میگه 10 بار خدا بهشون فرصت داد، 10 تا بلا آورد ولی نشدن. بالاخره باید آزاد میشد و این اتفاق افتاد از طریق عید پسح و پسح در واقع عید که از سال بعدش دیگه عید میگرفتن. اومدن تو بیابون و رسیدن به دریای سرخ. And so when we come to the Red Sea and they're at the Red Sea, God, well, it's the angel actually. There's a cloud, a pillar of fire and smoke, which separates the Egyptians and the Israelites. And it's at that point that I think the word, you know, stand still and see the salvation of God. And Moses puts his rod over the sea, and it parts, and they go through on dry land. و سراسر این سفری که داشتن همش داشتن معجزه‌های خدا رو می‌دیدن. چون از مصر که زدن بیرون اینا افتادن دنبالشون. تو همون راه تا به قبل دریای سرخ که برسن فرشته‌های ستونی از ابر و آتش درست کرده بودن که فاصله بیفته بین مصریان و بنی اسرائیل و نتونن ببیننشون. تا جایی که میرسن به دریای سرخ بعد موسی اساسو میزنه دریا باز میشه و میره که این خودش بیانگر غسله. بنی اسرائیل غسل گرفتن از تو دریا اومدن. And in the New Testament, just as going off on a tangent, but in the New Testament, the Passover and the crossing of the Red Sea are linked with Jesus' death and resurrection and with baptism. و گفتش دیگه
تو عهد جدید این اتفاقی که برای بنی اسرائیل افتاده از دریا رد شدنشون اومدنشون بیانگر مرگ و رستاخیز و غسل، مرگ و رستاخیز مسیح، میمیرن داخل آب، میرن بلند میشن و غسل هم گرفتن. So the cloud then follows, and the Egyptians try and chase them through the Red Sea, and of course it comes up and they're destroyed. میدونید دیگه داستانو، میرن مصریان دنبالشون و آب بسته میشه و زیر دریا میمونن و بین. So Israel then are in the wilderness, and their first journey is to go to Mount Sinai and to receive the law that we call the law of Moses, but of course it's God's law. و رسیدن به بیابون و سفرشون تقریبا شروع شده، فرار کردن دست مصریان. اولین جایی که باید برن کوه سینای برای اینکه موسی قراره 10 فرمانو بگیره. I keep looking over there, over there as well. So it's summarised in the Ten Commandments, but the law's obviously much bigger than that. It's in at least 3-4 books. Yeah, it's in Exodus, Numbers, Leviticus and Deuteronomy all have aspects of the law in them. و اولین بار تو خروج باب 20 اومد دیگه، 10 فرمان و موسی گرفت از خدا و اومد به قولش داد، به قومش داد. این یه خلاصه ای است. قطعا فرمان ها خیلی گسترده تره، چرا که تو طول خروج، تثنیه، اعداد، لاویان 4 تا کتابم این قانونای موسی رو می‌بینیم. اصلا این تورات موسی همش راجع به شریعت موسی. شریعت هم موسی از خدا گرفت برای اینکه به قومش بده. And when they came to Mount Sinai, it was actually a terrifying experience. If you imagine standing in front of a volcano, it was probably a bit like that. You know, there was clouds around it, the earth was shaking, there was fire, and Moses went up into that mountain and received the law in that. و وقتی هم که داستانش رو بالا خونده باشید، وقتی به کوه سینا رسیدن، یه صحنه اون تجسمش خیلی وحشتناکه، انگاری که رسیدن جلوی یه آتشفشان فعال بودن. کلی علائم بود، رعد و برق میزد، نمیدونم کوه‌ها تکون میخورد، سر و صدا بود و موسی داشت میرفت بالا که خدا رو ملاقات کنه و 10 فرمان رو ازش بگیره. So you would think they wouldn't soon forget, but unfortunately they did. و ممکنه که بکنید با این همه اتفاقی که دیدن نباید فراموش میکردن خدا رو، ولی متاسفانه فراموش کردن بارها و بارها، علیرغم اینکه خدا این همه کار براشون کرد. So after after they received the law, they were then taken back north to the borders of what was the promised land, the land that was promised to them, which was called Canaan at the time, and 12 spies were sent into the land from each tribe to go and have a look at it and bring back a report. بعد اینکه اینا رو خیلی خوبه که خودتون وقت کنید داستانشو برید بخونید، چون اینا همش لازمه برای عهد جدید. بعد از اینکه 10 فرمانو میگیرن، میرن بالا به سمت کنعان حرکت میکنن. صحرا رو میرن بالا، اون موقع اسرائیل کنعان بود. میرسن شهر سرزمین کنعان توسط 7 تا قبیله اشغال شده بود. موسی 12 تا جاسوس میفرسته. 12 تا جاسوس میفرسته بره ببینه چه خبره اون تو، چه جوری میتونن شکستشون بدن. 12 تا جاسوس برمیگردن، 10 تاشون میگن، حالا خودش الان توضیح میده، میگن نه ما نمیتونیم، اونا همه غول پیکرن. 2 تاشون میگن ما میتونیم. و اینجوری بود که خدا به خاطر اینکه به خدا اعتماد نکردن، خدا 40 سال آوارهشون میکنه. یه قدمی ورود به کنعان بودن ولی قبول نکردن خدا رو. و اون جایی که ما دموکراسی رو رد میکنیم، ما میگیم دموکراسی مزخرف در این سیستم حکومتی، به خاطر همینه. وقتی 12 نفر حق رأی داشته باشن، 10 تاشون گند زد به برنامه همه. و واقعا هم همین کشورهایی که دموکراسی دارن اوضاعشون خراب. I didn't mention. No, that's fine. So essentially, 10 of the spies, they came back, and it was a land flowing with milk and honey. It's described as, you know, it was very fertile land. But then they looked at the people and were terrified, and so 10 brought back a bad report and said we can't take that. And 2, Joshua and Caleb, both came back with a report. Well, they said, well, yeah, that's true, but we've got God with us. You know, we should have faith, and you know, the result was that they weren't able to take the land because all the people refused to believe that God would help them. و توضیحات اضافی تر همین داستان که 2 نفر کلعب و یوشع فقط بودن که اومدن گفتن وای سرزمین شهد و شیرینی و عسل و ایناست، بریم خدا با ما میگیریمش. هم دائما حرفای مثبت میزدن با ایمان. 10 تا دیگه اومدن گفتن نه اصلا امکان نداره ما بتونیم اینا رو شکست بدیم، و به خاطر همین بود که موندن و نتونستن ورود کنن. So God said, well,
your generation, you've refused to go in, it's going to be your children that go in instead. So they literally had to live in the wilderness for 40 years and God sustained them. Despite that, God sustained them with manna and with water, and the shoes didn't wear out and the clothes didn't wear out all the time they were in the wilderness. و اونجا بود که خدا آمد گفت قبول نمی‌کنید من میتونم کمکتون کنم، وارد سرزمینتون نمیشید، من تا یه قدمی آوردم، این همه معجزه کردم، حالا میگید من نمیتونم، بمونید، همتون میمیرید، فقط بچه‌هاتون وارد میشن. اینجا بود که خدا 40 سال نگرشون داشت تو بیابون. خیال نکنید از زمانی که هم مصر زدن بیرون تا برسن به سرزمین 40 سال راه میرفتن. اومدن خیلی زود رسیدن به سردر کنعان، ولی 40 سال به خاطر اینکه به خدا اعتماد نکردن خدا نگرشون داشت. So it was 40 years later that only 2 from that generation went into the land, which was Joshua and Caleb, and obviously with the next generation that went in. و 40 سال معطل شدن از نسل قدیمی که هم مصر زده بودن بیرون و کل مسیر بودن، همون 2 نفر جاسوسی که یعنی یوشع و کلب که رفته بودن اومده بودن موافق بودن، فقط تونستن وارد سرزمین بشن. And the book of Joshua describes how they took the land at that time. In Abraham's time, God had said, no, they're not wicked enough, there's no way you can go at that time. God said, you've got to wait until there's no remedy with them, and at that time I'll let you take that land, and that was this time. 5 تا کتاب موسی تمام میشه، کتاب بعدی کتاب یوشع اتفاقاتی رو به تصویر میکشه که چطور به رهبری یوشع، چون موسی میمیره، تو باب 1 یوشع میخونید موسی رهبری رو میده به یوشع چطور جنگ میکنه و میبره وارد سرزمین میکنه و کتاب یوشع اینجوری شروع میشه. و اینکه یه چیز دیگه هم گفت یادم رفت، چون زمان ورودشون رسیده بود. یه زمانی خدا به ابراهیم گفته بود که قوم 400 سال آواره میشن تا زمانش تحقق برسه و الان زمانش رسیده بود که توسط یوشع وارد کنعان بشه. چرا میشه اونجا دشمن میشه پس؟ با کی؟ میاد یه چوپانی رو موسی چیز میکنه برای یوشع بعدن دشمنی پیدا میکنه سر اون با موسی که میمیره. نه موسی که نه، موسی این چوپانه رو برگزیده میکنه که میگه تو به خدا ایمان داری، تو با یوشع جنگ میکنی، تو Do we have a story about the shepherd? Moses give him a stick, actually. His stick, and he became an enemy to Joshua. همچین چیز نداریم تو کتاب. منم به گوشم نخورد. فیلمو حالا فیلم که کامل از خط به خط کتاب نیست، من فیلم رو دیدم. خیلی سعی کرده، فیلم خوبیه برای بچه‌هایی که مثلا ریز نخوندن، میتونن سرگرمی هم از فیلمو ببینن، یه کلیتی از داستان‌های کتاب مقدس بگیرن. ولی خیلی سعی کرده کتابو نگه داره طبق داستان. ولی همچین چیزی نیست، چون به عنوان دستیار موسی اصلا معروفه یوشع. خود موسی همه اختیاراتو به یوشع. And then Moses, when he dies, he then passes on to Joshua and tells them that he's the one that he. و هر قدرتی هم که موسی داشته همش بعد مرگش به یوشع انتقال پیدا میکنه. But I'm not aware of anything like that. No. So from the movie series. Okay. Yeah, not aware of that one. So they take the land, and the next book in the Bible is the book of Judges, and that describes the next generations for another 400 years, where, or longer than that even, where the theme in a way is it just slowly gets worse as you go through the book, and it ends with this: everybody did what was right in his own eyes. And the last part of the book, really the last few stories of the book, are showing you just how bad it got. God doesn't sanction it, he's just showing you how bad everybody got because they've just totally forgot God. و یوشع هم کتاب یوشع راجع به همین اتفاقاتی که چطور میان به سرزمین کنعان میرسن و نسل بعدی که وارد میشن. بعد کتاب داوران رو داریم. کم کم دیگه تم کتاب میره به سمتی که بنی اسرائیل روز به روز بدتر میشن و به جایی میرسن که دیگه تو بابهای آخر کتاب داوران دیگه اصلا فقط راه خودشون رو میرن، هیچ اعتماد و اعتقادی به خدا ندارن و اونجاست که خدا براشون داور میفرسته که اولی سموئل. So we're not going to read it I don't think because it's such a long chapter, but in Deuteronomy 28 it gives so from verse 1 to 14 it describes
if they follow God, then God will bless them with these blessings. تو تثنیه 28 رو بیارید صفحه. You wanna read it? We could read some of it. It's a long chapter. آره این باب خیلی طولانیه ولی خیلی خیلی باب مهمیه. تثنیه باب 28 صفحه 254. نمیخوام همه رو بخونیم ولی خدا قبل از اینکه وارد بشن گفته بود بهشون برکات اطاعت چیه، برکات سرپیچیتونن، لعنت‌های نااطاعتیتون چیه. گفته بود اگه من اطاعت کنید اینا رو بهتون میدم، اگه نااطاعتی کنید اینا رو بهتون میدم. قبلا خدا بهشون هشدار داده بود تو باب 28. تثنیه 28 254. How much you know if you read it, you know just a bit of it. Yeah. Well, if you read verse 1 to 6, that'll do for starters. 1 تا 6 رو مثلا میتونید بخونید. فقط یه ذره سریع بچه‌ها دل بدید بخونید چون این الان خارج از برنامه بود من خواستم بخونیم. نوبت هر کی بود بخون. اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید و گوش باشید تا تمامی فرمان‌های را که من امروز به شما می‌فرمایم به جای آورید، آنگاه یهوه خدایتان شما را به همه قوم‌های جهان برتری خواهد بخشید. آری اگر صدای یهوه خدای خویش را بشنوید تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت. در شهر مبارک و در صحرا نیز مبارک خواهید بود. ثمره رحم شما و ثمره زمینتان و ثمره چهارپایانتان یعنی گوساله‌های رمه و بره‌های گله شما مبارک خواهد بود. سبت شما و ظرف خمیرتان مبارک خواهد بود. ورودتان مبارک خواهد بود و خروجتان نیز مبارک. مرسی. Do you want to read 13 and 14? 13 و 14 بخون. چنانکه خداوند شما را سر خواهد. خداوند شما را سر خواهد ساخت نه دم و همواره بالا خواهید رفت نه پایین به شرطی که فرمانهای یهوه خدای خویش را که من امروز به شما امر می‌فرمایم بشنوید و به هوش باشید تا اونها را به جای آورید. بخونم؟ بخون. و از هیچ یک از سخنانی که من امروز به شما امر می‌فرمایم به راست یا چپ منحرف می‌شوید تا خدایان غیر را پیروی کرده آنها را عبادت کنید. مرسی. So this is God is saying, look, you're my people. If you do the things I've asked you, I've given you the laws to live by. You know, I am your God. Don't worship other gods. And if that is how you act, then you will be blessed. And these are the blessings that you'll receive. بس خوندید دیگه گفتم قبلشم. خدا داره میگه اگر این کارا رو بکنید فرمانهایی که من دادم به موسی هم نگه دارید این برکاتتونه و برخلافش هم برید برعکسش لعنتاست که دیگه حالا برعکس. So if you read 15 to 19. 15 تا 19 هم لعنت‌ها هم بخونید. بخون سارا. اما اگر صدای یهوه خدای خویش را نشنوید تا به هوش بوده تمامی فرمانها و فرایض او را که من امروز به شما می‌فرمایم به جای آورید آنگاه همه این لعنت‌ها بر شما خواهد آمد و شما پیشی خواهد گرفت. در شهر مردم و در صحرا نیز مردم خواهی بود. سبد شما و ظرف خمیرتان زیر لعنت خواهد بود. ثمره رحم شما و ثمره زمینتان و گوساله‌های رمه و بره‌های گله شما زیر لعنت خواهد بود. ورودتان زیر لعنت خواهد بود و خروجتان نیز زیر لعنت. مرسی. Okay. So conversely, if they go away from God, if they don't obey God, if they go after other gods, then there's a whole list, and it's a longer list. Whether that's because there's more to choose from, or whether it's more that God takes longer, if you like. He gives more opportunities for them to come back as you read through that list. But it gets worse and worse as you go through that, and each time there's an opportunity to come back. و گفتیم دیگه قبلش هم صحبت کردیم راجع به اینا. برخلافش هم خدا داره میگه اگر برخلاف فرایضی که داده بوده عمل کنید این اتفاق در حالی که ولی علیرغم اینکه خدا این لعنت‌ها رو براشون گذاشته بود بارها و بارها با اینکه از خدا دور می‌شدن تا اینکه آخر کتاب داوران گفتیم دیگه به بدترین شکل میرسن باز هم خدا خیلی
فرصت بهشون داد برای بازگشت، اما بازم بنی اسرائیل نکرد. And the final thing that comes is their exile. You know, they'll lose the land and they're exiled. That's the final curse, if you like. و لعنت آخرشون هم دیگه به یه جایی رسید، انقدر پشت کردن به خدا که لعنت چیز آخرشون هم شد به اسارت رفتنشون. و این که دیگه میخونید بعداً خوندید دیگه، الان تو این گرافی هم که دارید که چطور به اسارت. Yes, I think you probably said it. But when you look at the history of Israel, it follows this pattern every time. You see it in the book of the Judges, and you see it all the way through as well. The same pattern all the time. If they do the things that God asks them to do, if they follow God and do His word, then He looks after them and they prosper. If they go away and they go after other gods or they reject Him, then it doesn't go well for them at all. And that's even today, that's the history that we see. و اینا همیشه عملی شده، این برکات و لعنتایی که خدا داده. اگه نگاه کنید در کتاب داوران که دیگه این ماجرای پشت کردنشون به خدا شروع میشه، هرچند تو طول سفرشون هم از مصر به چیز خیلی غر میزدن سر موسی، به این همه موسی براشون کار کرد و برگشت گفت بابا تو برای چی ما رو برچی آوردی بیرون از مصر؟ تو کتاب خروج نوشته اینا. بعد خدا موسی میاد با خدا میگه من دست اینا چیکار کنم؟ اینا دارن من دیوونه میکنن. کاری ندارم. تو جاهایی که بنی اسرائیل موافق خدا بودن، خدا بهشون برکت داده، خدا موفقشون کرده، خدا پر از نعمتشون کرده. جایی که خلافش بودن، خدا بیچارهشون کرده. و تا امروز هم این بوده و هستش. چرا بنی اسرائیل اینقدر قوم لجوجی هست؟ Why Israel are so stubborn? Because they're human beings. ذات آدمیه. I think. چرا ایرانی‌ها لجوجن؟ خب میدونی چون قوم خدا انتخاب شدن به خاطر پدرشون ابراهیم، این قدیتشون اونجا شروع شد که میگن ما قوم خداییم، ما خاص خداییم. واقعا هم هستن. تو طول تاریخ تنها قومی که تنها امپراتوری هر چیزی که هر اسمی که تو دنیا آمده از بین رفته به جز اسرائیل، از زمان ابراهیم تا الان وجود دارن. رومیان از بین رفتن، هخامنشیان از بین رفتن، فقط یهوده که از ابراهیم شروع شد و تا الان هم تو سرزمینشون. I'll have to find it, but God actually says that several times, those very words. و خود خدا هم میگه گفته، حالا میگه پیدا میکنم براتون که خیلی جاها خودش گفته که شما خیلی لجوجید و خیلی He certainly calls them stiff-necked because they won't change. گردن کلفتن دیگه کلا. خودشون مغرور نشدن. چی؟ خدا گفته شما قوم من مغرور شدن داشته باشم دیگه. Because possibly God had chosen them and they are so exceptional and they are so special. He doesn't he actually says to them, another one I'll have to look up, but he actually says to them, it isn't because you're better than anybody else, it's just because I love you. That's the only reason. ولی خدا گفته، میگه الان نمیدونم دقیق کجا، خدا بهشون گفته بارها من اگر شما رو انتخاب نکردم به خاطر این نیست که از شما از بقیه بهترید. انتخابتون کردم چون دوستتون دارم. و خیلی‌هاشون هم خیلیش هم به خاطر ابراهیم بوده، چون اون زمانی که ابراهیم خدا رو پرستش میکرد یه آدم درستابی نبود. انقدر خدا رو قشنگ اطاعت کرد، خدا گفت به خاطر تو، خدا قول داد بهش دیگه. اصلا درس امروزمون اصلا اینجوری شد. ابراهیم خیلی تاثیر داشت. I think he said it's because of Abraham. Yeah. Don't need to say that. Okay. بریم یه ذره جلوتر. Okay, so we then come to there's a period of time, we come to Samuel, who changes the attitude of the nation a little bit, and they begin to follow God again, but then they want a king, and God is, he's expected, this is written in the law actually. پس میان یه ذره میرم عقب‌تر، میان با یوشع وارد مصر، وارد کنعان میشن، شروع میکنن بد و بدتر شدن. کتاب یوشع تموم میشه، وارد کتاب داوران میشیم، دیگه به بدترین نوع رفتارشون میرسن نسبت به خدا. آخر کتاب داوران درخواست داور میکنن از خدا و میگن دیگه به یه وضعی رسیده بود که میگن خدا یکی رو بذاره که با جلوی ما داوری کنه برای ما. خدا براشون سموئیل رو میفرسته. کتاب اول سموئیل و دوم سموئیل شروع میشه. اینجوری ترتیب کتابا رو داریم میریم. و البته اونجا تایملاین اون است، بعدن راجع به اون توضیح میدم. از کتاب سموئیل داوران میاد، یه ذره خوبشون میکنه، دوباره برمیگردن. یه ذره خوبشون میکنه، دوباره بد میشن که دیگه به یه جای میرسه میگن اصلا نمیخوان داور، به ما پادشاه بده. و کتاب پادشاهان شروع میشه. Where I was now.
Listening to you. خودش میاد دیگه، درسته؟ شاول میاد، اول شاول میاد، اول شاول میاد، بعد پسرش داوود میاد و بعد پسرش سلیمان. Do you know, because God wasn't, I mean, Samuel wasn't happy that they wanted a king, but now, you know, God wasn't either. Do you any thoughts why that might be? خود سموئل دلش نمیخواسته پادشاه شه و خدا هم همینطور. میدونید چرا؟ Any thoughts why God didn't want them to have a king, or wasn't, you know? چرا خدا نمیخواست که پادشاه حسن داشته باشن؟ چرا خدا دلش نمیخواست که بنی اسرائیل پادشاه داشته باشن؟ خدا خودش نمیخواست، ولی انقدر اصرار کردن بابا بیاید این پادشاه، من بهتون پادشاه میدم. Any thoughts? چون خدا میدونست پادشاه بیاد فقط فکر خودشه، چون خدا میدونست هیچکی بزرگتر از پادشاهی خودش نیست، خودش بهترین پادشاهه. بعد اونا حواسشون بود که پادشاهشون خداه، چرا پادشاه زمینی میخوان خدا؟ Why? Well, I think the reason is because God was their king. This was the kingdom of God, and so they wanted kings like the nations around them, but they already had God as their king. And if they followed, you know, if they did what God asked, then that would be the case. و بلاش هم سرشون اومد دیگه. شاول بیچارهشون کرد وقتی اومد، چون خدا خودش پادشاه بود و اونا تو پادشاهی خدا بودن. تو اون زمان، تا اون زمان خدا خودش پادشاهشون بود، ولی اونا دیوونه بودن. این گفتن ما هم این ملت‌های دیگه ما هم پادشاه زمینی داشته باشیم. و گفت میخواید بیاید این شاه. اونا از خدا خواستن پادشاه، درسته؟ خب مثلا میگی شاول بدبختشون کرد، همون شاول اومد خدا واسهشون انتخاب نکرد. شاول خدا براشون انتخاب کرد. خدا فقط میخواد ثابت کنه که پادشاه‌های زمینی چطور میتونن باشن. آره شاول پدر داوود بود، بعدش داوود اومد. تو میگی خدا واسه این که واسهشون پادشاه انتخاب نمیکرد، خودش توی پادشاه آسمانی داشت و Saul was a bad king and did many bad things to Israelites, and God chose Saul. God chose the king they wanted. پادشاهی رو که خودشون خواستن خدا. به نظر من So be careful what you ask for. بهتره، یعنی تو پلانش بوده که یه نفر واسه انتخاب کنه که اذیتش کنه. God could choose better king for them. It did David. داوود آورد دیگه. They wanted a king who was tall and strong and handsome, and he gave them exactly It could be what they better asked from for. the beginning. Why God suffered them with Saul? Because he wanted them. بچه‌ها چرا این سوال میشه؟ چرا اینقدر همه میشه؟ به خدا ویدیو رو دارن کلاس‌های دیگه میبینن. I think because he wanted them to understand. به سوال دوستتون احترام بذارید. You know, you can. If God just gave them a good king, they would turn around and go, "Oh, that was the right thing to do." Whereas if he gave them the king they wanted, then they would, you know, they would realize why God didn't want them to do that. اگر خدا پادشاه خوب براشون انتخاب میکرد، شرایط همه چی خوب میشد، میگفتن دیدی پادشاه داشته باشیم خوبه. خدا پادشاهی که خودشون، اون نوع پادشاهی که خودشون میخواستن، عین ملل دیگه میگن ما میخوایم عین ملل دیگه پادشاه داشته باشه. خدا میگه اینم یکی عین ملل دیگه، تا بدونید که حرفتون اشتباهه. حالا آدم شدید، داوودو بهتون میدم بهتر باشه. Sometimes God gives us what we want because we have to learn the hard way. یه وقتایی خدا چیزی که میخواید رو بهتون میده تا فقط بهتون بگه نخوا چیزی که خودت میخوای. من میدونم اون اشتباهه، ولی داری اصرار میکنی بیایم بر تو آسیبش هم ببین. در نتیجه واسه این میگی میخوای دعا کنی خدا هر طوری که صلاحه رقم بزن. تو از کجا میدونی این به صلاحته که اینو میخوای؟ همیشه میگیم نگید خدایا اینو میخوام. هر چی که صلاحه بده. ولی یه وقتای خدا میده تا تنبیه کنه. تو دیگه اینقدر گیر ندید بهش که من اینو میخوام. And the history of the kings tells you that, because even though David was a good king, Solomon, his son, initially was, and then went off, and then after that, it got worse. So و دوباره میبینید تو کتاب اول پادشاهان دوم پادشاهان داستان‌های همین شاول، داوود و سلیمانه که سلیمان هم بعد داوود اومد یه دوره خیلی خوب شد، اومد معبد ساخت. دوباره آخر پادشاهان که میبینید روز به روز دوباره وضعیت بدتر شد. یعنی اونم امتحان کردن، داوران رو امتحان کردن، پادشاهان رو امتحان کردن، دیدن هیچ فایده نداره. So obviously with David we get the promises to David, which are the promises about Jesus and the kingdom to come, the kingdom of God. And
so we get that period of where the kingdom is at its best, at its strongest, and the temple is built under Solomon. And then at the end of Solomon's reign, because he went away from God, he had, do you know how many wives he had? Stupid man. میدونی چرا میدونی که بعدش سلیمان میاد معبد هم میسازه و قبلش ببخشید قول‌هایی که خدا کسایی که بعدا حالا میخوان کلاس قدس بیان، خدا به چند نفر قول داد؟ ابراهیم، داوود، به این 2 نفر قول داد. قول‌های ابراهیم خوندید. قول داوود هم که تو دوم سموئیل باب 7 میده بهش. قول مسیح رو به داوود میده، میگه یه نفر رو میارم به تخت سلطنت تو میشینه، من پسر من خوانده خواهد شد و تختش تا ابد استوار خواهد. بعدش سلیمان میاد و آخرش سلیمان گند میزنه. چرا؟ Why he screwed up? His wives. Yeah, به خاطر زناش دیگه. wives and 300 700 concubines. خورده زن داشته دیگه. سلیمان. آره دیگه. ثبت شده، تاریخی ثبت شده، فقط این نیستش که کتاب مقدس بگه. چند سال عمر کرد؟ کلی هم چیز داشته. از اینا چیه میگن؟ متداولی بوده اون موقع دیگه. آره. یه چیز بسیار متداولی بوده. آره متداول بوده. چند سال عمر کرد؟ What was his age? His age? He reigned for 40 years. He'd have been probably 70 when he died, so 30 to 70. One is enough. What was is his goal? enough. Pardon? What was his aim? Say again? What was Solomon's aim and goal to have more wives? It was so common, I think. I suspect some of it was treaties, you know, with other nations, but they brought their gods with them and they followed them. هدفی نداشته، اشتباه کرده دیگه. خیلیاش از ملت‌ها و قوم‌های دیگه اومدن. یعنی آره. نه بابا گسترش شریعت. It is a theme through the Bible that Solomon was taken away from God by his wives because he was. چون این تم و زمینش هست تو کتاب مقدس بخونید. گمراهی سلیمان به خاطر نوشته شده اتفاقات یه سری که دست داشتن زنای متعددی که بود. So after Solomon's reign, the kingdom then is divided into Israel in the north and Judah in the south. In the north, for about just over 200 years, the kingdom lasted. There was no good kings at all in the north in Israel, and they always worshipped idols. God sent prophets, but they didn't listen, and the Assyrians came and took them away after just over 200 years. بعد از اینکه سلیمان میمیره به 2 قسمت تقسیم میشن. اختلاف میفته، 12 تا قبیله به 2 تا قبیله تقسیم میشن. 2 تا قبیله میرن بالای اسرائیل رو میگیرن به اسم اسرائیل، 10 تا قبیله میان پایین اسرائیل به اسم یهودا. این 2 تا کلا با هم عوض میشن. تو طول 200 سال هر پادشاهی که اومد تو قسمت بالا یعنی اسرائیل، همشون شرور و بد بودن، همشون بدون استثنا. و پایینی‌ها یه ذره خوبم توشون داشته و آخرش هم به جایی میرسه که به اسارت میره. So some of the minor prophets at the end of the Bible, they are prophets from that period just before coming up to the time when Israel would have been taken away. But the majority of the prophets are related to Judah. And Judah had good kings and bad kings, good periods and bad periods. But eventually they again rejected God and went into exile. So Jeremiah, Ezekiel, Daniel in particular are prophets from that time, and Isaiah is from a little bit earlier but talks about that time as well. و بابت این اتفاقات و اسارت رفتن‌های حالا چه اسرائیل چه یهودا تو پایین، پیامبرانی اومدن، نبیای اومدن که نوشتن. بیشتر پیشگویی‌هایی که شده بود راجع به آینده اسرائیل بیشتر راجع به یهودا و 10 تا قبیله پایین شده بود که هم پادشاه خوب داشت هم پادشاه بد، ولی تک و توک راجع به بالایی هم گفته شده بود که عمده بهترین پیشگویی‌هایی که تو اون تایم توسط رسولان و نبی‌ها شده بود ارمیا بود و حزقیال و دانیال. یه ذره قبل‌ترش هم اشعیا بود دیگه، اشعیای نبی بود که راجع به یه سری اتفاقات گفته بود. So at the end of that, so 400 years later, after Solomon, that Judah falls to the Babylonian Empire and they end up going into exile into Babylon. و 400 سال بعد از رفتن سلیمان، یهودا هم به اسارت میره، به اسارت بابلیان میره و
بعد کار اونا تمام. So in particular Daniel and Ezekiel cover that period. و دانیال و حزقیال به مفصل به تفصیل اینو اشاره کردن، راجبش پیشگویی کرده بودن که چه اتفاقی براتون میفته. So Babylon falls to the Persian Empire. و به اسارت بابلیان میرن. بابلیان هم که هخامنشیان هم بین میبرن، داریوش و کوروش میان. And Cyrus the Great. اینجاییم الان بابلیان میبرن، بعد بابلیان هخامنشیان میان میگیرن. They're allowed to return under Cyrus the Great, and Ezra and Nehemiah and Esther are all books relating to that period. و بهترین کتاب‌های زمان هخامنشی راجع به تاریخ ایران توش نوشته شده باشه و مربوط باشه به کوروش و داریوش تو کتاب عزرا، نهمیا و استر به داستان مردخای و دیگه فیلمش هم دیدید دیگه. And Haggai and Zechariah and Malachi at the end also are from that time as well. و حججی و ملاکی و میکا هم که کتابایی بودن که منتهی میشه به آخر عهد عتیق. So after Malachi, the Old Testament's complete, so we don't get the history in the Bible of that period between then and the New Testament, but we do get prophecies that say that there'll be a famine of the Word of God through that period. And there's about 400 years through the Persian and the Greek Empire, and there's a period of independence for Israel. با کتاب ملاکی عهد عتیق تموم میشه و تا عهد جدید و اومدن مسیح 400 سال هیچی نوشته نمیشه. بعد از اینکه هخامنشیان میان توسط یونانیان از بین میرن، یونانیان توسط رومیان از بین میرن. این خلأ به عنوان قحطی کلام خدا پیشگویی شده بوده تو کتاب مقدس که زمان 400 سال که زمانی میرسه بین کتاب آخر عهد عتیق با کتاب اول متی 400 سال فاصله است. پیشگویی شده بود که زمانی میرسه که قحطی کلام خدا بیاد، یعنی هیچی از سمت خدا نوشته نشه توسط انسان، و این همون 400 ساله و بعد که دیگه اومدن عیسی مسیح. Okay, so that then brings us to the New Testament, which is a relatively short period of time, which is really talks about the 3.5 years of Jesus' ministry, which is the period, obviously the 4 gospel records, and then the following probably 40 or maybe a little bit longer than that, because John's later, John and Revelation are later. Maybe the following 60 years, maybe 50 or 60 years afterwards, where the New Testament is written, and you read what happened in the gospel records and in the book of Acts. و بعد عهد جدید شروع میشه. 4 تا انجیل داریم که راجع به زندگی مسیح و 3 سال و نیم رسالتش از 30 سالگی تا 33 سال و نیمیش حالا، و بعدش بین استارت عهد جدید تا آخرین کتاب که مکاشفه یوحنا چیزی حدود 50-60 سال طول کشیده که 27 تا کتاب عهد جدید نوشته بشه و توش هم با اعمال رسولان بعد از اناجیل با اعمال رسولان شروع میشه. And Jesus predicts the fall of Jerusalem about 40 years after his death and resurrection, because they rejected him. It's actually in Matthew 24, Luke 21, and it's somewhere in Mark, which I can't remember where. متی 24، لوقا 21 و یه جایی هم تو مرقس هست، فکر کنم 15 یا 14 که مسیح پیشگویی کرده بود راجع به سقوط دوباره 40 سال بعد از خودش که تو 70 بعد میلادش اتفاق افتاد دیگه. یعنی بعد اینکه مسیح به صلیب کشته شد 40 سال بعد که میشه 70 میلادی، رومیان اومدن نابود کردن کلا اسرائیل. So he describes in those prophecies how the temple will be destroyed. They'll be looking at the temple, and the temple at the time was covered in gold, and so from a distance it looked phenomenal. You know, the sun on it, and it shone. And Jesus says, not one stone will be left on another. And actually, you can go today and see that. You can, if you go to Jerusalem today, the temple, there's rocks on the ground which are, you know, testify to that. تو متی 24 که یادتون باشه، حالا شاگردان نشستن دارن معبد رو نگاه میکنن، معبد سلیمان. معبد اون موقع کاملا از طلا پوشیده شده بوده و میگن با این خورشید میدرخشه و مسیح میگه روزی میرسه که یک سنگ از این بنا نمیمونه. و اگه الان برید به اورشلیم و اسرائیل میبینید که یک دونه سنگ هم از معبد نمونه، هیچی ازش به جا نمون، چون رومیان اومدن زدن نابود کردن. So following that, and so that was 70 AD.
was the fall of Jerusalem and the final. There was another rebellion in 135 AD when the Romans entered, right, no Jews in Jerusalem. And they were scattered throughout the world for something like 1800 years. و یه شورش دیگه هم بعد از 70 تو 135 بعد از میلاد داشتیم که یه دونه یهودی دیگه تو کنعان نموند، تو اسرائیل. تمامشون در رفتن و پخش و پلا شدن توسط رومیان تو کشورهای دیگه. تا چون همیشه شورش می‌کردن. آره، تا اینکه دوباره جمع شدن و پیشگویی‌های کتاب مقدس اتفاق افتاد و اومدن دوباره کشور اسرائیل رو درست کردن. تو طول این 2000 سال پخش و پلا بود. ما بارها تو کتاب خوندیم که قوم یهود قوم برگزیده است و هر قومی که با اینا باشن برکت پیدا می‌کنن. و تو تمام ادیانی که وجود داره سرزمین هیچ قوم مثل مسیحیت با یهودی‌ها خوب نیست. ولی ما تو تاریخ می‌خونیم که مدت بالای 1000 سال مسیحیان تمام یهودی‌ها رو مورد آزار و اذیت قرار می‌دادن. مصلوبشون می‌کردن، اونها رو می‌کشتن، جزیه مسیحا یهودی‌ها رو تا انقلاب صنعتی و 200 سال پیش که یهودی‌ها آزادی نسبی پیدا کردن. چرا مسیحیان بالای 1000 سال یهودی‌ها رو آزار و اذیت می‌کردن؟ It's been written in history that Christian people actually suffered and annoyed Jewish people and Israelites a lot through this story. Yeah. Why? Probably there was a good relation and close relation between. It should be Christianity and. You would think, yeah. I think it's not right. It's not what should happen. But there's a lot of, particularly the Catholic Church, but it wasn't just them, sort of blame the Jews for killing Jesus, and they, because they had political power, which again isn't what the gospel's about. بله، اتفاق افتاده و اصلا هم کار درستی نبوده و هیچ وقت ساپورت نمی‌کنیم ما این قضیه رو. دلیلش این بوده که قدرت اون زمان دست به خصوص مسیحیان کاتولیک بوده و یهودیان رو مقصر کشتن مسیح میدونست و به این بهونه که مسیح رو کشتن سالیان سال همونطور که خود گفتی اذیت شد، چون اون زمان قدرت دستشون و چون پیرو به مسیح هم میگن شما مسیح ما رو کشتید، اذیت کرد. If you want a contrast to that, an example would be in the Second World War. There was a thing called I forgot what it was called, Kinder Transport, which was the children of Jews were allowed to leave Germany, Nazi Germany, but to come to this country, they had to be looked after by a family, and that family had to have money for after the war for them to go back, so that there was no cost to the country, and lots of Christadelphians did that, including my granddad actually. ولی خب تضاد داشتم اگر بخوای بدونی تو جنگ جهانی دوم خیلی از یهودیایی که اومدن، حالا از سمت آلمان بیشتر اومدن تو همین کشور پناه گرفتن و خانواده‌های قبولشون کردن که باید حتما از نظر مالی هم تأمین شده بودن و غنیمی بودن تا بتونن اینا رو کمک کنن و خیلی از کریستادلفیانا هم این کارو کردن و در عوض اون چیزایی که شده بود اینجا تو جنگ جهانی دوم خیلی جبران کردن. این هم یه اتفاق تضاد بشه. So the Christadelphian position has always been, in support of, the Jews if they need that. ما دیدگاه ما کریستادلفیان ها ساپورت یهوده. Because they're God's people. چون ما میگیم قوم خداست و خدا براشون برنامه داره و تمام نجات ما از طریق یهوده، از طریق اون قومه و از همه چی تو اسرائیل و اورشلیم قرار اتفاق بیفته، ما ساپورت میکنیم اسرائیل رو به عنوان قوم خدا. اشتباه نکنید، ما کشور اسرائیل رو ساپورت نمیکنیم از نظر سیاسی. هر کاری که داره تو دنیا میکنه ما کاری نداریم. ما میگیم طبق این کتاب قبول باید کنی که اسرائیل قوم خداست. حالا کسی هم بعدش بیاد، کسی هم بره لعنت بفرسته، کسی هم دون، هر کشوری هم الان باش خوبه. اون روز هم درسشو خوندیم. ولی ما خود بنی اسرائیل رو به عنوان قوم خدا قبول داریم. I don't know if he said that, but not politically, obviously. Yeah, that's the important thing. Siyasi support. Yeah. Just as people. So actually, if you go back and read through at some point, what we didn't read all of is Deuteronomy 28. It really describes the situation that they found themselves in, and obviously during the Second World War, the things that that Germany, the Nazis in Germany in particular, did to them. You can see them described really in Deuteronomy 28, and yet the idea was
that Germany wanted, particularly Hitler wanted to destroy the Jews, and God used that to bring about Israel's independence. So 3 years after the Second World War, Israel is a nation again, and God used what they did because it forced them back. و اگر برید، ما حالا خیلی ها رد شدیم دیگه، ما فقط یه اوورویو دادیم به شما امشب. برید بخونید تصنیه‌مون 28 که برکات اطاعت و لعنت‌های نااطاعتی بود. خیلی از لعنت‌هایی که خدا گذاشته بود تو جنگ جهانی دوم توسط نازی‌های آلمان سر اسرائیل اومد، سر یهودی‌ها اومد، همه اونایی که خدا گفته بود. ولی باز اینم جزء نقشه‌ای بود برای بازگشت و برگشتن اسرائیل به کشورش، چرا که 3 سال بعد جنگ جهانی دوم کشور اصلاحی تأسیس شد و اونا اتفاقات رقم خورد تا نقشه خدا عملی بشه و اونا برگرد. So we're sort of coming to the end now, really, of this section. So in 1967, as we know, there was a 6-day war and Jerusalem was taken, and there's references that Jesus talks about the times of the Gentiles over Jerusalem, and I suspect that's still the case, really, in many ways. However, it's preparation for the kingdom of God, and I think that's the important thing to realise. The reason the Jews are now back in the land is because the prophecies about the kingdom all require them to be back in the land, and so it's a witness that the Bible is still true. You know, the things that the Bible have said have come to pass, and for the kingdom to come and Jesus to return, the Jews need to be back in the land, and that's where we are. You know, and that history is a witness to, you know, you look at Deuteronomy 28, it's a witness to show that God, everything's happened as God has said. They are God's people. They're a witness that He is God. و تمام پیشگویی‌هایی که راجع به پادشاهی خدا تو کل کتاب مقدس شده همش یه لازمه داره، یه فاکتور ملزوم داره و اونم بازگشت بنی اسرائیل به سرزمینشون بود، چون قرار پادشاهی تو اسرائیل و اورشلیم تأسیس بشه. پس باید اتفاق میافتاد و اینا برمیگشتن و کلا تاریخ اسرائیل شاهدیه بر حضور خدا. خدا خودش میگه تو اشعیا، میگه شما شاهدای منید. خدا تو اشعیا خیلی حرف باحال میزنه، میگه هر وقت قوم یهود از رو زمین از بین رفت بدونید من دیگه وجود ندارم. تا زمانی که یهود وجود داره اونا شاهدانی هستند در این که من هستم و من دارم تو زندگی بشری دخالت میکنم. کسایی که منو قبول ندارن برن اسرائیل رو بخونن تاریخشون. من بودم که این اتفاقات دادم. هر وقت یهود از بین رفت بدونید خدا هم نیست. و هیچ وقت سر همین حرف از بین نرفتن و تمام این اتفاقات تاریخ یهود شاهدانی هستند بر درست بودن این کتاب. و یکی از مهمترین دلایلی که ما این کتاب به عنوان کلام خدا قبول داریم تاریخ اسرائیل و پیشگویی‌های اسرائیل و اتفاقاتی که افتاد. 1967 جنگ 6 روزه در گرفت و این پیشگویی تو حزقیال و دانیال شده بود که زمانی که زمان و تایم غیر یهود سر بیاد، یعنی دیگه هیچ غیر یهودی تو یهود نمونه. تو جنگ 6 روزه اسرائیل برخلاف تصور همه کشورهای عربی رو شکست داد تو 6 روز و کلا استقلال گرفت و همه اینا پیشگویی شده. به نظر خودتون این درست میتونه باشه که بر اساس پیشگویی کتاب عهد قدیم دولت مسیحی حمایت کنن کشور مثلا یهودیان، یک کشور یهود وجود بیارن، بالاخره ظلم هم بشه به خیلی از فلسطینی‌ها و مسلمان‌ها. ما معتقد نیستیم ظلم داره میشه به فلسطینی‌ها. سرزمین مال اوناست. سرمون زمانی که اومدن بالاخره این کشتارها صورت خب سرزمین مال اونا بود. خدا خب دوباره برمیگردیم به قول‌های ابراهیم. 1000 سال نبوده. خدا قول داده بود. خب 1000 سال نبود، الان سرزمین بالاخره مال اونا هست. و این بین نیل تا فرات اتفاق میفته تا به پیشگویی کتاب مقدس؟ نه این اتفاق اینو قبلا بحث کردیم، ولی الان داریم میگی یعنی ما نباید ساپورت کنیم. منظورت چیه؟ اون حرف اولت چی بود؟ منظورم که اگه دولت اسرائیل شکل گرفته بر اساس پیشگویی کتاب مقدس و حمایت کشور مسیحی متوجه هستین این چیزی که ولی میتونم بگم خیلی چیزی کتاب مقدس شاید تحریف شده باشه به عهد قدیم. چه اطمینانی است که عهد قدیم تحریف نشده باشه؟ خب ما الان بیخ مشکل پیدا کردیم. مشکل اینه که اولا که اگر داریم میایم این کتاب یاد بگیریم، مشکل اصلی اینه که باید یاد بگیریم بدونیم که این کتاب کلام خداست. اگر معتقدیم نه میدونم الان من انتقال میدم، ولی حرفم اینه اگر معتقدیم که این کتاب تحریف شده اصلا دوره میز نشستن که اشتباهه، مگر اینکه جدا بیایم بشینیم راجبش بحث کنیم. یکی از بحثامون اینه
حالا کلاس‌ها رو من فکر می‌کنم اون کلاس رو دوباره تکرار کنیم که دلایلی که میشه اثبات کرد این کلام خداست و تحریف نشده. ولی یه جای حرفتو باهاش مشکل دارم. میگی به خاطر پیشگویی‌ها و ساپورت مسیحیت یهودیان برگشتن، ولی ما میگیم برگشتن چون خدا میخواست برگردن. الان من چی بپرسم؟ دقیقاً بگم که فکر کنم اگه بپرسید ناراحت میشه. نه ناراحت نمیشه. آیا تاریخ آینده دنیا بر اساس پیشگویی کتاب مقدس هست؟ خب چیزی که داره شکل میگیره توی منطقه داره شکل میگیره، مثلا اسرائیل، منطقه یهودیت، مسیحیت، اسلام بر اساس پیشگویی کتاب مقدس های incidents happening in future in the world, especially in the Middle East, would be according to the Bible's prophecies. It depends whether it's about God's plan or not. Really, it's, you know, there's lots of things that happen that it's difficult to see. God is in control in Daniel when you get the image of it says God rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will. So God is in control, but what he describes happening in the Bible is related to the coming of the kingdom and so on. So some things yes, some things we don't know because he doesn't tell us. End of Daniel is a good example. It says close up the book and don't tell him, you'll know at the end. خیلی هاشو ما میدونیم، یه سری هاشو ما میدونیم و میدونیم که مثلا کدوم کشور مثلا با کدوم کشور متحد میشه طبق پیشگویی حزقیال و دانیال که مثلا میگن ایران با روسیه یکی میشه که الان شده. این قبلا پیشگویی شده بود، همش اومده که انگلیس برگزیت میکنه و میره مثلا با آمریکا کاینن. چی رو داشت میگم؟ یه سریاش جزئیات داریم و میدونیم چه اتفاقاتی میفته. مثلا تهاجمی که به اسرائیل میشه و 2/3 کشته میشن و اون زمانی که مسیح برمیگرده. یه سریاش هم نه، ازش تصویر نداریم و نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که مطمئنیم که همه چی دست خداست. همه چی خدا کنترل میکنه. واسه همین مثلا ما تو سیاست دخالت نمیکنیم. یکی از دلایلش همینه. میدونم منظور تو چیه. این سوال قشنگیه. میدونم این جنگ صورت نگیره، ولی من فکر می‌کنم میگیره آخه. سیاستمداران ما بخوام بر اساس پیشگویی کتاب مقدس برن جلو ممکنه بازم جنگ، کشتن آدم‌ها، کشتن میلیون‌ها یهودی، میلیون‌ها مسلمان. Do you know what he believes? What he says? He says the politicians maybe decide and do according to the prophecy intentionally to fulfill. Do you know what he means? I see. I'd be surprised if they did that. I'd be surprised if they'd even read it. There's a lack of basis knowledge, you know. I don't think they're that clever either. Yeah. I don't think it's that easy. ولی میگه فکر نمی‌کنم انقدر راحت باشه این حرف که معتقد باشیم که سیاستمدارا عمدن میان اتفاقات کره زمین رو یه جوری رقم میزنن که این عمدی عملی شده باشه. اونقدر باهوش نیستن بتونن همچی کاری بکنن. مثلا بین ترامپ و کلینتون کی فکر میکرد ترامپ بشه؟ ترامپ خودش یکی از مهره‌های اصلی چیز شدن خود. Trump recognizing Jerusalem was an attempt to ترامپ اومد اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل انتخاب کرد. کی فکر میکرد ترامپ بشه؟ خود آمریکایی‌ها شوکه شدن. اینه ما میگیم خدا دست داره این چیزا رو مثلا میگم. خیلی این چیزا هست. الان چون خیلی بحث گسترده این سوال شاید جوابتو خوب نگیره، ولی اصلا نمیشه گفت که یه عده نشستن اتفاقات کره زمین رو دارن طوری رقم میزنن که بگن دیدید خدا گفته بود. خیلی سخته همچین. But he's only there because God lets him be there. هرچی میشه چون خدا داره اجازه میده. اگر اعتقاد داشته باشیم که خدا دست داره، چطوری یه سیاستمدار میتونه برخلاف خدا عمل کنه؟ این هم هست. اگر سیاستمدارا عمدن می‌خواستن ترامپو بیارن، خدا نقشش کلینتون بود، برعکس میشد. همینطوری که الان برعکسش اتفاق افتاد. اما خب این نیازمند اینه راجع به خیلی چیزا بحث کنیم. بیایم پیشگویی‌ها رو بررسی کنیم که راجع به کشورها نوشته، راجع به جنگ اسرائیل نوشته، چه جوری از بین میرن. بعد ثابت کنیم که خدا داره دست داره تو زندگی بشری. چون دانیال مثال زد وقتی میاد خواب و مجسمه نبوکدنضر رو تعبیر میکنه، میگه بعد بدونی که خدا دست داره تو همه چیز. تو حکومت بشری خداست. یه روزی یه پادشاهی میاد که تمام این مجسمه رو از بین میبره. بعد اونجاست که میفهمید که خداست حکومت بشری رو کنترل میکنه. عین جملهش.
تشکر. یعنی درست سیاستمدارا دارن تصمیم میگیرن ولی باز خواست خدا داره عملی میشه. باید به جایی برسه که 2/3 اسرائیل کشته بشن، کشورهایی که علیه اسرائیل بلند میشن، ایران و روسیه و لیبی و هر کدوم، که همش داره شکل میگیره. روسیه این همه خیانت تو طول تاریخ به ایران کرده، این همه خیانت که کوچیکترینش مثلا ترکمنچای، این همه خیانت کرده، باز الان رفیق جونجونی شدن. من تو ایران اکثر دوستام یهودی بودن. If you want the opposite of Trump, as Hitler, he tried to destroy the Jews against the Bible and lost. هیتلر چرا آمد رو کار؟ میگه اگر مخالفشو میخوای. چقدر یهودی رو از بین برد هیتلر؟ پس خواست خدا بوده. اگر یه عده نشستن میخوان یه جوری رقم بزنن که یهودی‌ها به اون هدفشون برسن، پس چرا هیتلر اومد رو کار 6 میلیون یهودی کشت؟ یعنی آلمانی الان خود هیتلر رو قبول ندارن. خود خدا بوده. پس خود خدا دست داره. ما باید اینو قبول کنیم که دست خدا هست تو زندگی. نمیتونیم بگیم اتفاقات علت دیگه ای داره. اتفاقات فقط خواست خداست. این حالا اتفاقات بزرگ راجع به کل کره زمینه میاد ریز، راجع به تک تک اتفاقات ریز زندگیمون هم میشه. جواب گرفتم، کار نمیدونم هرچی. اگر به این ایمان داشته باشیم که دست خدا تو کاره، معتقدیم بر چی ما رأی نمیدیم؟ ما میگیم اگر خدا سلام میدونه ترامپ بیاد، من چرا برم به کلینتون رأی بدم؟ ما که نمیدونستیم که قراره بیاد. ما فقط میدونستیم یکی میاد که قراره اورشلیم رو پایتخت کنه و اون ترامپ بود. اگر من برم به کلینتون رأی بدم یعنی برخلاف خواست خدا دارم انجام میدم. دلیلش اینه. من اعتقاد دارم خواست خدا اصلا، چون آدم ضد جنگ اصلا امیدوارم هیچ وقت جنگ. ولی متاسفانه اوضاع جنگ بعد واقعیت خواد. Good. Yeah. Good. Right. Should we finish there? Yeah. تمام کنیم دیگه، خیلی طولانی Okay, شد. closing prayer. دعا کنیم تمام شه بچه‌ها. ای پدر آسمانی، ما یه بار دیگه نزدت میایم در انتهای این جلسه و سرخم میکنیم در مقابل تختت و اعلام میکنیم که تویی آفریننده همه چی و تویی که همه چی رو کنترل میکنی و چیزی که ما نیاز داریم برای باور این موضوع ایمان قوی تره و اونو ازت میخوایم که بهمون بدی تا با خوندن این کتاب ایمانمون رو قوی تر کنیم و بدونیم که از اولش دست داشتی و تا آخرم هر طوری که خودت بخوای اون اتفاق میفته. لطفاً تو این راه یه ذره محکممون کن و یه ذره ایمانمون رو قوی کن و یه بار دیگه ما رو جمع کن. الان هم که بچه‌ها میرن سمت خونه‌شون همشون رو سعی و سالم برسون خونه و با امید اینکه زودتر با هم جمع شیم و بالاتر از همه اینکه زودتر این روزهای بعد کره زمین تموم شه و همه چی با اومدن مسیح به خیر و خوشی تموم شه. دعا رو می‌خونیم در نام خود عیسی مسیح سرور اون و استادمون. آمین.